chasing trails in firelight. I remember that same night we fell in love all over again. In the glow of the moonlight, holding you close beside, felt my heart racing, looking in your eyes. To be young and wild and having no cares, it's so different when love is in the air. I've been missing the moments we were there. Take me back in time and driving through the clouds and gazing at them stars. It's so beautiful with you. Waking up to your smile, all dazed and dreamy-eyed, I fell in love all over again. Spotting birds and butterflies, losing all our sense of time. Every day was a memory we made. To be young and wild and having no cares, it's so different when love is in the air. I've been missing the moments we were there. Take me back in time and driving through the clouds and gazing at them stars. It's so beautiful with you. And diving in the sea when it's just you and me. It's so beautiful with you. Through the night, your hand held in mine. You're so beautiful, it's true. When the sun paints the sky, our hearts intertwined. It's so beautiful with you. We're walking together through any weather. You and I, side by side. We can't go anywhere when the sun is shining and the world is smiling, and it's you and I, side by side. It's even brighter together.
സമാധാനം നമ്മുടെ കൂടെ. പിതാവായ ദൈവമേ, ലോകാരംഭത്തിൽ അങ്ങ് മനുഷ്യവംശത്തെ പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായി സൃഷ്ടിച്ചുവല്ലോ. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം അധിപനാക്കി മനുഷ്യനെ ഉയർത്തി അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കുന്നു നന്നല്ല, അവനെപ്പോലുള്ള ഒരു സഖിയെ അവന് വേണ്ടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും എന്നല്ല ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദത്തിന് സഖിയായി ഹവ്വായെ സൃഷ്ടിച്ചു നൽകുകയും അവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്ത അങ്ങ് ഇന്ന് വിവാഹിതരാകാൻ പോകുന്ന ഞങ്ങളുടെ യോമിനെയും അനുവിനെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ദമ്പതികളെ അനുഗ്രഹിച്ച മിശിഹായെ ഇവരെ അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നു. ഇവരെ കരുണാപൂർവ്വം കടാക്ഷിക്കണമേ. തിരു കുടുംബത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനായ മാറിയ യോസേപ്പേ, ദേവമാതാവായ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയമ്മേ, ഇവരുടെ വിവാഹം മംഗളകരമാകാനും ഇവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം വിജയകരമാകാനും പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. ഇവരുടെ പേരിന് കാരണക്കാരനായിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധരെ, കാവൽമാലാമാരെ, ഇവരെ വിശുദ്ധരും സുരക്ഷിതരുമായി കാത്തുകൊള്ളണമേ. ആമേൻ. Home. Have you been thinking about the cold? എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കന്മാരെ, ബന്ധുജനങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനകളും ആശംസകളും നൽകി എന്നെ സദയം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സാറായെയും അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവം നിന്നെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Been thinking of cold. When you feel tired and alone, what's it take to make you strong? What's it take to make you strong?
You were the one that I found. Sola vanda solite po. Why didn't you tell me enough? Sola vanda solite po. I ponder in closure. Remember the world that is out there for me to find. Let me go passing by. Let me go, come back in time. Let me be who I am. Oh, through this time. Let me go passing by. Let me go, come back in time. Walking in the dark, barefoot in the night. Walking down the way that I found. In the ulagam nan sutta vendum. Faces with smiles all around. In the vahanam nan pakka vendum. I'll run free into the sea. World and me don't even know what I will find. Let me go passing by. Let me go, come back in time. Let me be who I am. Oh, through this time. Let me go passing by. Let me go, come back in time. Walking in the dark, barefoot in the night. ആസ്വദിക്കപ്പെടുന്ന ഈ മുഹൂർത്തത്തിന് പുറത്തുനിയ കുടുംബജീവിതത്തിന് ഓരോ നൽകപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് നിമിഷങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവിൻ്റെ കൃപ അവരോട് കൂടെ ഉണ്ടാകുവാനും അതിലൂടെ വിശുദ്ധമായ ഒരു ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും ആ അനുരൂപരാകുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തുവാനുള്ള കൃപ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നൽകണമെന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ Lord.
അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ ഈ ദാസനെ അങ്ങ് വിളിച്ചുവല്ലോ. സ്വർഗീയ വരങ്ങളാൽ ഈ വധുവരന്മാരെ സമ്പന്നരാക്കുകയും അങ്ങയുടെ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ച് മാതൃകാപരമായി ജീവിക്കുന്ന കുടുംബത്തിന് രൂപം നൽകുവാൻ ഇവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. അങ്ങയുടെ മതത്തിനും മനുഷ്യത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കും വേണ്ടി ഈ കൂദാശ യോഗ്യതയുടെ പരികർമ്മം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമെന്നും പിതാപുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും. നിന്റെ ജനത്തെയും പ്രതിഗ്രഹത്തെയും നീ മറന്നു കളയുക. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകന്റെ മണവാട്ടിയായ സഭയെ നീ സന്തോഷിച്ചു. നിത്യനായ ദൈവം തന്റെ സ്നേഹമൂലം നിന്നെ തന്നെ മണവാട്ടിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. രാജാവിനെ അവൾ സന്ദർശിച്ചു. തോഴികളായ അധികം അവളെ അനുഗമിക്കും. എന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ ഭവനത്തിൽ വിളഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മുന്തിരിവള്ളിയാ. എന്റെ മക്കൾ മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും സൈത്തമണകൾ പോലെയുമായിരിക്കും. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരൻ എന്നേക്കും. ഇതിനായ ദൈവം തന്റെ സ്നേഹം മൂലം നിന്നെ തന്നെ മണവാട്ടിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങ് നൽകിയുള്ളതുമെന്ന കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയാത്തതുമായ പിതാവും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. അന്ധകാരത്തിൽ നടക്കുകയില്ല എന്നൊരു ശേഷം നമുക്ക് മാർഗദീപമായിരിക്കട്ടെ. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. എന്റെ കർത്താവേ, നീ സത്യമായി ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനും ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നവനും ജീവനെ പരിപാലിക്കുന്നവനുമാകുന്നു. ഞങ്ങളെപ്പോഴും നിനക്ക് സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കാൻ കടപ്പെട്ടവരാകുന്നു. സാലത്തിന്റെ നാഥായ എന്നേക്കും. വാഴ്ത്തി പാടിടുവിൻ
ബലവാനുമായ അങ്ങയുടെ സ്വഭാവത്തിനൊത്തവിധം എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ കടാക്ഷിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യണം. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. അതുവഴി ആത്മശരീരങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സ്നേഹവും ശരണവും രക്ഷയും ഞങ്ങളിൽ ഫലമണിയുന്നതിനും നിരന്തരം ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നതിനും അങ്ങയുടെ കാര്യത്താലും അനുഗ്രഹത്താലും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും. സഹോദരരെ, വിശുദ്ധ പൗലോസ് ശ്ലീഹ എഫെസോസിലെ സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 20 മുതൽ 33 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കർത്താവെ ആശീർവദിക്കണമേ. എപ്പോഴും എല്ലാറ്റിനും വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവായ ദൈവത്തിന് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുവിൻ. ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബഹുമാനത്തെ പ്രതി നിങ്ങൾ പരസ്പരം വിധേയരായിരിക്കുവിൻ. ഭാര്യമാരെ, നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ എന്ന പോലെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കുവിൻ. എന്തെന്നാൽ ക്രിസ്തു തന്റെ ശരീരമായ സഭയുടെ ശിരസ്സായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ ശിരസ്സാണ്. ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് ശരീരത്തിന്റെ രക്ഷകനും. സഭ ക്രിസ്തുവിന് വിധേയമായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭാര്യമാർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കണം. ഭർത്താക്കന്മാരെ, ക്രിസ്തു സഭയെ സ്നേഹിക്കുകയും അവളെ വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങൾ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കണം. അവൻ സഭയെ വിശദീകരിക്കുന്നതിന് ജലം കൊണ്ട് കഴുകി വചനത്താൽ വെണ്മയുള്ളതാക്കി. ഇത് അവളെ കറിയോ ചുടുവോ മറ്റു കുറവുകളോ ഇല്ലാത്ത മഹത്വപൂർണ്ണയായി തനിക്ക് തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിനും അവൾ കളങ്കരഹിതയും പരിശുദ്ധയുമായിരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാരെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ എന്ന പോലെ സ്നേഹിക്കണം. ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ തന്നെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത്. ആരും ഒരിക്കലും സ്വന്തം ശരീരത്തെ വെറുക്കുന്നില്ലല്ലോ. ക്രിസ്തു സഭയെ എന്ന പോലെ അവൻ അതിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തെന്നാൽ നാം അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളാണ്. ഇക്കാരണത്താൽ പുരുഷൻ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് ചേരും, അവർ രണ്ടുപേരും ഒന്നാവുകയും ചെയ്യും. ഇതൊരു വലിയ രഹസ്യമാണ്. സഭയോടും ക്രിസ്തുവിനോടും ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ, നിങ്ങളിൽ ഓരോ വ്യക്തിയും തന്നെ പോലെ തന്നെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണം. ഭാര്യയാകട്ടെ ഭർത്താവിനെ ബഹുമാനിക്കുകയും വേണം. സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടി. യോഹന്നാൻ അറിയിച്ച കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം. 3-ാം ദിവസം ഗലീലയിലെ കാനായ ഒരു വിവാഹ വിരുന്ന് നടന്നു. യേശുവിന്റെ അമ്മ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അവിടെ വീഞ്ഞ് തീർന്നു പോയപ്പോൾ യേശുവിന്റെ അമ്മ അവനോട് പറഞ്ഞു, അവർക്ക് വീഞ്ഞില്ല. യേശു അവളോട് പറഞ്ഞു, സ്ത്രീയെ, എനിക്ക് നിനക്കും എന്ത്? എൻ്റെ സമയം ഇനിയും ആയിട്ടില്ല.
അവൻ്റെ അമ്മ പരിചാരകരോട് പറഞ്ഞു, അവൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ചെയ്യുവിൻ. യഹൂദരുടെ ശുദ്ധീകരണ കർമ്മത്തിലുള്ള വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്ന 6 കൽഭരണികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓരോന്നിലും 2-3 അളവ് കൊള്ളുമായിരുന്നു. ഭരണികളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുവിൻ എന്ന് യേശു അവരോട് കൽപ്പിച്ചു. അവർ അവയെല്ലാം വാക്കോളം നിറച്ചു. ഇനി പകർന്ന് കലവറക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുചെല്ലുവിൻ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. അവർ അപ്രകാരം ചെയ്തു. കലവറക്കാരൻ വീഞ്ഞായി മാറിയ വെള്ളം രുചിച്ചു നോക്കി. അത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ വെള്ളം കോരിയ പരിചാരകർ അറിഞ്ഞിരുന്നു. അവൻ മണവാളനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും മേൽത്തരം വീഞ്ഞ് ആദ്യം വിളമ്പുന്നു. അതിഥികൾക്ക് ലഹരി പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ താഴ്ന്ന തരവും. എന്നാൽ നീ നല്ല വീഞ്ഞ് ഇതുവരെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചുവല്ലോ. യേശു തന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രവർത്തിച്ച അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമാണ്. ഗലീലയിലെ കാനായിൽ ചെയ്ത ഈ അത്ഭുതം. അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു. ഏറ്റവും സ്നേഹപ്രധാനപ്പെട്ട വൈദികരെ, ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം സന്തോഷത്തിന് കാരണഭൂതരായ ടോമിയും അനു, അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, സ്നേഹമുള്ള ബന്ധുജനങ്ങളെ, തീർച്ചയായും 2 കുടുംബങ്ങളുടെ സന്തോഷമാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരുമിച്ച് അനുഭവിക്കുക, കാണാൻ പറ്റുക. തിരുസഭയും ഇന്ന് ഏറെ സന്തോഷിക്കുകയാണ്. കാരണം തിരുസഭയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകമായ ഒരു കുടുംബത്തിന് ഈ പരിശുദ്ധമായ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് പരിശുദ്ധമായ അൾത്താരയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് രൂപം നൽകപ്പെടുകയാണ്. തിരുസഭ ഇന്ന് ടോമിനെയും അതുപോലെ തന്നെ അനുവിനെയും ഏൽപ്പിക്കുന്ന ദൗത്യങ്ങൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് തുടർന്ന് തിരുസഭയ്ക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിന്, കുടുംബങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറുവാൻ തിരുസഭ നിങ്ങളെ പ്രത്യേകമായിട്ടൊന്ന് ചുമതലപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഈ കുടുംബജീവിതം അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന നിമിഷം വരെ ഏറെ മനോഹരമായിട്ട് സന്തോഷപ്രദമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. മനസ്സോടെ ഒരേ ഹൃദയത്തോടെ ഇനി പരിശുദ്ധമായ ബലിപീഠത്തിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ സുവിശേഷത്തെ സാക്ഷിയാക്കി നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പ്രതിജ്ഞ ഇന്ന് മുതൽ മരണം വരെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും സന്തോഷത്തിലുമെല്ലാം ഒരേ മനസ്സോടെ ഒരേ ഹൃദയത്തോടെ ജീവിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് നിങ്ങൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്ന പ്രതിജ്ഞ അത് ജീവിതത്തിൽ അഭംഗുരം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനുള്ള കൃപ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സർവശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകട്ടെ. ഓരോ ദിവസവും ജപമാലയിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് അമ്മയുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആരാഞ്ഞ് ജീവിതത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം പരാജയപ്പെടുകയില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുക. ഒപ്പം വിശ്വസ്തയോടുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം പെരുമാറാനായിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ കുറവുകളുണ്ടാകാം, കുറ്റങ്ങളുണ്ടാകാം. അതെല്ലാം ക്ഷമിക്കാനും അതെല്ലാം സഹിക്കാനും വിട്ടുകൊടുക്കുവാനും ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വീകരിച്ച വ്യക്തി അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സർവസ്വമാണ്, അതിനപ്പുറം മറ്റൊന്നില്ല എന്ന ഒരു ചിന്തയോടെ ടോമിനും അതുപോലെ തന്നെ അനുവിനും ജീവിക്കാനായിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുകയില്ല. അത് സന്തോഷത്തിൻ്റെതാകും, അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെതാകും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇവർക്ക് വേണ്ടി. ഇവരിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന കുടുംബജീവിതം ഏറെ സന്തോഷകരമായിട്ട് അനുഗ്രഹപൂർണമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ക്രമ ഈശോയുടെയും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇവരുടെ ജീവിതങ്ങളെ പടുത്തുയർത്താൻ ജപമാലയാകുന്ന കരുത്തുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ജീവിതത്തെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് ഏറെ മനോഹരമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കൃപയും അനുഗ്രഹവും സർവശക്തനായ ദൈവം ഇവർക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ നൽകുന്നു. ദൈവം നമ്മെ സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. വിവാഹബന്ധത്തിന് അഭേദ്യതയെ പരിപഠിപ്പിച്ച മിശിഹായി പരസ്പര വിശ്വസ്തയോടും ചാരിത്രശുദ്ധിയോടും കൂടി സന്തോഷപ്രദമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതം നയിക്കുക. കാനായിലെ കല്യാണവേദിയിൽ വെച്ച് തന്നെ സാന്നിധ്യത്താൽ വധൂവരന്മാരെ അനുഗ്രഹിച്ച മിശിഹായി
മിശിഹായി നിന്റെ സഹായത്തിൽ ആശ്രയിച്ചും ദിവ്യസാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചും പ്രാർത്ഥന നിരന്തരായി ജീവിക്കുവാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും നാം ഓരോരുത്തരെയും പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമർപ്പിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, വധൂവരന്മാർ സന്തോഷത്തോടും പ്രതീക്ഷയോടും കൂടി ആരംഭിക്കുന്ന കുടുംബജീവിതം വിജയകരമായി നയിക്കുവാൻ ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ ശാന്തി സമാധാനം ഇവരിൽ നിറയ്ക്കുകയും അങ്ങയുടെ ദാസർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിത്യകിരീടം നേടുവാൻ ഇവരെ അർഹരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിൽ ഇവരെ വളർത്തിയ മാതാപിതാക്കളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും തിരുക്കർമ്മത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും. ആദിയിൽ പുരുഷന് ജീവിത സഖ്യം നൽകിയ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ അനന്ത പരിപാലനയെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു. ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ സ്നേഹത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ കൂദാശ യോഗ്യതയുടെ പരികർമ്മം ചെയ്യുവാൻ അങ്ങയുടെ ഈ ഉദാസനെ ശക്തനാക്കണമേ. അങ്ങയുടെ കൃപാപരം സമൃദ്ധമായി എന്നെ ചെറിയണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും. മിശിഹായുടെ നിയമവും തിരുസഭയുടെ നടപടിയും അനുസരിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സോടും പൂർണ്ണമായ സമ്മതത്തോടും കൂടി സിസിലി അനുമോളതിൻ്റെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുന്നു. സിസിലി അനുമോൾ മിശിഹായുടെ നിയമവും തിരുസഭയുടെ നടപടിയും അനുസരിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സോടും പൂർണ്ണമായ സമ്മതത്തോടും കൂടി ടോമിനെ നിന്റെ ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ വിവാഹ ഉടമ്പടിക്ക് സാക്ഷികളാണല്ലോ. നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളമായി പരസ്പരം വലതുകരം ചേർത്ത് പിടിക്കുകയും അബ്രാഹത്തിൻ്റെയും ഇസഹാക്കിൻ്റെയും യാക്കോബിൻ്റെയും ദൈവം നിങ്ങളോടും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. സ്നേഹത്തോടും മനസ്സിൻ്റെ ഐക്യത്തോടും കൂടി കുടുംബജീവിതം നയിക്കുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹാ നിങ്ങളെ വിവാഹത്തിൽ ബന്ധിക്കുമാറാകട്ടെ. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ. കുരിശുമരണം വഴി തിരുസഭയെ വധുവായി സ്വീകരിച്ച കർത്താവെ, വിശ്വാസത്തിനും സ്നേഹത്തിനും വധുവരന്മാരെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഈ താലി ദയാപൂർവം ആശീർവദിക്കണമേ. ഐക്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായ താലി അഭേദ്യമായ സ്നേഹത്തിനും പൂർണ്ണമായ വിശ്വസ്തനും ഇവരെ ബന്ധിക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ സന്തോഷപൂർവ്വം സഹിക്കുവാൻ, നിന്റെ ഇഷ്ടമനുഷ്യ പരിശുദ്ധരായി ജീവിക്കുവാൻ ഇതിൽ മുദ്രിതരായിരിക്കുന്ന കുരിശുവർക്ക് ശക്തി നൽകട്ടെ. ഇതിവരുടെ വിശ്വസ്തയുടെ അടയാളമായിരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. കർത്താവായ ദൈവമേ, ദമ്പതിമാരുടെ സ്നേഹത്തിന്റെയും വിശ്വസ്തയുടെ അടയാളമായി പരസ്പരണിയിക്കുന്ന ഈ മോതിരങ്ങൾ ആശീർവദിക്കണമേ. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ. പ്രഭാകരത്തിന്റെ അനശ്വരാവസ്ത്രത്താൽ മനുഷ്യാത്മാവിനെ അലങ്കരിക്കുന്ന കാരണവനായ കർത്താവെ, ഈ മന്ത്രകോടി ആശീർവദിക്കണമേ. പൂർണ്ണമായ ആത്മസമർപ്പണവും പരസ്പര സ്നേഹവും വഴി നിന്നെ ധരിക്കുവാൻ ഈ ദമ്പതിമാരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നിന്റെ മണവാട്ടിയായ പരിശുദ്ധ സഭയെ മൗത്വത്തിന്റെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച കർത്താവെ, ലോകത്തിൽ നിഷ്കളങ്കരായി ജീവിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ മൗത്വത്തിന്റെ വസ്ത്രം അണിയിക്കുവാൻ ഇവരെ യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ.
ഇന്ന് മുതൽ മരണം വരെ സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും സമ്പത്തിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും അനാരോഗ്യത്തിലും പരസ്പര സ്നേഹത്തോടും വിശ്വസ്തയോടും കൂടി ഏക മനസ്സോടെ ജീവിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് വിശുദ്ധ സുവിശേഷം സാക്ഷിയാക്കി ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. സഹോദരരെ, ഞങ്ങൾ തലവെച്ച ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കുകയും സർവശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആന്തരിക സൗന്ദര്യത്തിനും താരം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വരങ്ങളാലും അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ സമ്പന്നരാക്കട്ടെ. തിരുസഭയുടെ ശിരസ്സായ മിശിഹായെപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഭരണകർത്താവും സംരക്ഷകനുമായിരിക്കട്ടെ. ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തുണയായിരിക്കട്ടെ. മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യവും ഭൗതികമായ സുസ്ഥിതിയും അവിടുന്ന് നിങ്ങൾ ചൊരിയട്ടെ. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന മക്കളെ സന്തോഷവും സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അവരെ വിശുദ്ധിയുടെ മാർഗത്തിൽ നയിക്കുന്നതിനും അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. അവിടുത്തേക്ക് സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ അവിടുന്ന് യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. കുർബാനയായി തീർന്നവനെ ഹൃദയമാമൾ താരയിൽ വാസമാകാൻ അപ്പമായി നാവിൻ തുമ്പിൽ വന്നിടും ഉള്ളിലലിയും കാരുണ്യമേ സ്നേഹമേ തിരൂപനാമീശോയേ കുർബാനയായി തീർന്നവനെ ഹൃദയമാമൾ താരയിൽ വാസമാകാൻ അപ്പമായി നാവിൻ തുമ്പിൽ വന്നിടും ഉള്ളിലലിയും കാരുണ്യമേ സ്നേഹമേ തിരൂപനാമീശോയേ ഇടറിടാതെ നയിച്ചിടാൻ ഇടറുമെൻ വിധിയിൽ
കാവലേകി ഇടറിടാതെ നയിച്ചിടാൻ തെളിയുന്ന ദീപികയേ ആർദ്രമാം സ്നേഹമായി മഴലെല്ലാം നീക്കിടാൻ മന്നയായി എന്നിൽ നീ വാണിടണേ ആത്മാവിനാനന്ദമായിശോ നിറയണമേ ഓസ്തിരൂപനാമീശോയേ കുർബാനയായി തീർന്നവനേ ഹൃദയമാഴത്താരയിൽ വാസമാകാൻ അപ്പമായി നാവിൻ തുമ്പിൽ വന്നിടും ഉള്ളിലലിയും കാരുണ്യമേ സ്നേഹമേ ഈ ദമ്പതിമാരുടെ മേൽ അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തെ വലം കൈ നീട്ടണമേ. അങ്ങയുടെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ തണലിൽ അവരെ കാത്തുകൊള്ളണമേ. അപരാധത്തെയും സാറായെയും അനുഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ട് അഭേദ്യമായ ഐക്യത്തിൽ ഇവരെ ഒന്നിപ്പിച്ച പരിപാലനത്തിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരൻ എന്നേക്കും. ഈ ദമ്പതിമാരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നമ്മുടെ അമ്മയായ പരിശുദ്ധ കന്യക മറിയത്തിൻ്റെയും തിരുക്കുടുംബത്തിൻ്റെ നായകനായ മാർ യോസഫിൻ്റെയും മാധ്യസ്ഥം ഇവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തെ ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമാക്കണമേ. സകല വിശുദ്ധരുടെയും പ്രാർത്ഥന ഇവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. സകലത്തിൻ്റെയും നാഥ എന്നേക്കും. പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ നമ്മുടെ ഇതുവരുടെ കഴിയുകയും ആശീർവദിച്ച് മെസ്സേജ് ഇപ്പോൾ വായിക്കുന്നത്. The Holy Father Francis Cornelius Watts, the requested apostolic blessing to Toby Thomas and Anna Borges on the occasion of the sacrament of matrimony, that their love consecrated at the altar will be blessed each day with the divine graces. St. George Church, Maradi, Novatipura, 10th April 2024. അനന്തമായ സ്നേഹത്താൽ പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായ മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കുകയും സൃഷ്ടികർമ്മത്തിൽ അവരെ പങ്കാളിയാക്കുകയും ചെയ്ത കാര്യവാനായ ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകട്ടെ. വിവാഹം എന്ന ഉദാശിയ ധർമ്മമായ സ്നേഹത്തിലും നിസ്വാർത്ഥമായ ആത്മസമർപ്പണത്തിലും അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ കാത്ത് പരിപാലിക്കട്ടെ. മിശിഹായുടെ അവയവങ്ങളും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലയങ്ങളുമായ നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ വിശുദ്ധവും പ്രീതികരവുമായ സജീവ ബലിയ ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ ഈ ഉദാസ നിങ്ങളെ ശക്തരാക്കട്ടെ. സന്താന സൗഭാഗ്യം നൽകി ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രാർത്ഥനയുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അവിടുന്ന് ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമാക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ആശകളും പ്രതീക്ഷകളും അവിടുന്ന് സഫലമാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആവശ്യമേറ്റ് സഹായിക്കുവാൻ നിരവധി ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കളെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. സ്വർഗീയ മണവറയിൽ അവിടുത്തേക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും സമർപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ യോഗ്യരാകട്ടെ. നവദമ്പതിമാരായ നിങ്ങളെയും ഈ തിരുക്കർമ്മത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. Thought I'd seen it all till I saw you. Blind
And I've climbed hills to castles in the snow, but you I can't let go. Thought I'd found everything till I found you, but I was lost at sea and I never knew. You take me places where the winds don't blow, so I won't let go. Through fire and storm, in places unknown, I'll never let go, I'll never let go. Thought I knew my way till I found you, but you took me to a place I never knew. So take my hand into the great unknown, and I'll never let go. The fire and storm in places unknown, I'll never let go, I'll never let go. The fire. Heart beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എവ്രിവൺ. ആദ്യമായി ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും, ടോമിന്റെയും അനുവിന്റെയും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. അതോടൊപ്പം ഇന്നേ ദിവസത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷവും ഇന്നേ ദിവസത്തിന്റെ താരങ്ങളുമായ ടോമിനെയും അനുവിനെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. Baby,
Thank you for the welcoming dance and hearty welcome to Mr. Tomin Thomas and Mrs. Anu Tomin to the stage. നമുക്ക് ഇനി ഇവരെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം. ടോമിൻ ബിടെക് കഴിഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പറായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം ഡാഡിയെ ബിസിനസ്സിൽ സഹായിക്കുന്നു. അനു സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജിൽ BSc സുവോളജി കഴിഞ്ഞ് ആർക്കിടെക്ചറൽ ആൻഡ് ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിങ്ങിൽ ഡിപ്ലോമ ചെയ്തു. ഈ സ്റ്റേജ് ഇവരുടെ പേരൻസ് ഇല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമാവുകയില്ല. അത് കാരണം ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം അനു ആൻഡ് ടോമിൻസ് ഫാമിലി ടു ദി സ്റ്റേജ്. അടുത്ത ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും മധുരകരമായ പരിപാടികളിലേക്ക് കടക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റിംഗ് സെറമണിയാണ്. സോ ഇന്നേ ദിവസം കൂടുതൽ അനുഗ്രഹപ്രദമാകാൻ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രതീകമായി തിരി തെളിയിക്കുന്നതിനായി ടോമിനെയും അനുവിനെയും മുന്നോട്ട് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ടോമിനും അനുവിനും പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകുമെന്നും എന്നും പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടെ നിൽക്കുമെന്നും ഉറപ്പ് നൽകുന്നതിനായി ഇരുവരുടെയും മാതാപിതാക്കളെ തിരി തെളിയിക്കുന്നതിനായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ടോമിന്റെ മാതാപിതാക്കളാണ് ആദ്യം തിരി തെളിയിക്കുന്നത്. അടുത്തത് അനുവിന്റെ മാതാപിതാക്കളാണ് തിരി തെളിയിക്കുന്നത്. തുടർന്നുള്ള ജീവിതം സന്തോഷത്താൽ മുദ്രിതമാകട്ടെ എന്ന് പരസ്പരം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് വധൂവരന്മാർ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുകയും പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കുകയും
ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. Dust on my boots of 1,000 cathedrals. I have taken my place with bended knees. I have raised my voice with a multitude of angels whose nests are treasured by your trees.
through the clouds, amongst the mist, and you floated high. Music on your feet. ഇവൾ
asked you to dance, would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? Or would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love? Hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. That you'll always be mine. Or would you lie? Would you run and hide? Am I in too deep? Have I lost my mind? I don't care, you're here tonight.
എഴുതിയ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോമിശിഹായുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം. മണവാളനെ എതിരേൽക്കാൻ വിളക്കുമായി പുറപ്പെട്ട 10 കന്യകൾക്ക് സദൃശമാകുന്ന സ്വർഗ്ഗരാജ്യം. അവരിൽ 5 പേർ വിവേകശൂന്യരും 5 പേർ വിവേകമതികളുമായിരുന്നു. വിവേകശൂന്യർ വിളക്കുകൾ കൊണ്ടുപോയി, എന്നാൽ എണ്ണ എടുത്തിരുന്നില്ല. വിവേകവതികൾ വിളക്കുകളോടൊപ്പം പാത്രങ്ങൾ എണ്ണയും എടുത്തിരുന്നു. മണവാളൻ വരാൻ വൈകി. ഉറക്കം വരികയാൽ എല്ലാവരും ഉറങ്ങിപ്പോയി. പാതിരാവിൽ ഒരു ആർപ്പുവിളി കേട്ടു, ഇതാ മണവാളൻ വരുന്നു, പുറത്തു വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ എതിരേൽക്കുവിൻ. കന്യമാരെല്ലാവരും ഉണർന്നെണീറ്റ് വിളക്കുകൾ ഒരുങ്ങി നിന്നിരുന്നവർ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം വിളക്ക് തെളിച്ച് മംഗല്യാഘോഷങ്ങൾക്കായി അകത്ത് പ്രവേശിച്ചു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും വിശ്വാസത്തോടും പ്രതീക്ഷയോടും കൂടെ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കാം. കുടുംബജീവിതം ആരംഭിക്കുന്ന ഈ നവദമ്പതികളെ സന്തോഷം സംതൃപ്തി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇവരുടെ നല്ല ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാക്കണമെന്നും ഉത്തമ സന്താനങ്ങളെ നൽകി ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിശ്വസ്തരായ ധാരാളം മിത്രങ്ങളെ നൽകണമെന്നും സൗഭാഗ്യത്തിൽ ഇവരെ പുലർത്തണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പിതാവായ ദൈവമേ, വിവാഹം എന്ന കൂദാശയിൽ ഞങ്ങളെ ഒന്നാക്കിയതിന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഇനി ഞങ്ങൾ രണ്ടല്ല ഒന്നാണ് എന്ന അവബോധം ഞങ്ങളിൽ സദാ വളർത്തണമേ. ഞങ്ങൾ അന്യോന്യം സമർപ്പിച്ചും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചും പോരായ്മകൾ ക്ഷമിച്ചും സഹിച്ചും വളരുവാനും പരസ്പര സാധനയിലും ഐക്യത്തിൽ ജീവിക്കുവാനും അന്തിമ വിശ്വസ്തരായി വ്യാപരിക്കുവാനും ഇവരെ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തെ സഫലമാക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ അങ്ങയെ നേരിൽ കണ്ടാനന്ദിക്കുള്ള അനുഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണമേ. സകലത്തിന്റെ നാഥ എന്നേക്കും. joy to this family and joy to your family also. May God continue to bless you. And
safe journey to all of you. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day